غائب ہیں, صرف 10 مولوی پکڑے گئے ہیں جو بڑے ان کے گرو ہیں, وہ نہیں پکڑے گئے. تو وہ جو بیٹا ہے احسان اللہ, نام دیکھیں اور اس کے کام دیکھیں, وہ مجھ سے ناجائز مطالبات کرتا ہے. وہی جو مولویوں کا مسئلہ ہے آپ کو پتا ہے, جو ان کو خود تربیت دی گئی اور آگے بھی وہ بچوں سے وہی کچھ ڈیمانڈ کرتے ہیں جو ان کے استادوں نے ان سے اس زمانے میں ڈیمانڈ کیا تھا, تو وہ بدلہ اپنے اسٹوڈنٹ سے اتارتے ہیں. اور یہ ایف آئی آر میں لکھا ہوا ہے کہ بچے کو مارنے کی وجہ یہ ہے کہ استادوں کا پول کھول دیا اس نے, یہ وجہ لکھی ہوئی ہے. جب استادوں کو پتا چلا کہ اس نے اپنے چچا کو یہ بتایا اور چچا نے آ کے بھول پن میں انہی لوگوں کے سامنے شکایت کی ہے کہ جو مجرم ہے, ان کا اچھا پھر کر لیتے ہیں. مجھے تو حیرانگی ہے ایسے چچا کے اوپر, اس نے تو باندھ کے مروایا اپنے بھتیجے کو. استادوں سے شکایت کی کہ آپ اس قسم کی ناجائز حرکتیں نہ کریں, اور بھائی ان کے منہ کو لگی ہوئی ہیں, وہ کیسے باز آ سکتے ہیں؟ وہ چچا چلا گیا پیچھے سے, انہوں نے مارنا شروع کیا, ایک استاد تھا گیا, دوسرے نے مارنا شروع کیا, وہ تھا گیا, تیسرے نے مارنا شروع کیا. اب یہ وہاں کے بچے بتا رہے ہیں 6 کے قریب بچے جو ہیں آلریڈی اس مدرسے کو چھوڑ کے جا چکے ہیں انہی حرکتوں کی وجہ سے. اچھی کوئی ریپیوٹ نہیں ہے اس مدرسے کی وہاں پر, اب تو خیر سیل ہو چکا ہے گورنمنٹ کی طرف سے. تو بچے کو اتنا مارا کہ وہ فوت ہو گیا, اس کو پانی پیش کیا لیکن وہ پانی بھی نہیں بیچارہ پی سکا, اور گھر والوں کو فون کیا کہ غسل خانے میں وہ گرا ہے تو آپ ہاسپٹل آ جائیں. یہ نہیں بتایا کہ مر گیا, وہاں پہ گئے تو پتا چلا کہ اس طریقے سے برے طریقے سے مارا پیٹا گیا. پھر انہوں نے ایف آئی آر کٹوائی اور یہ سارا کا سارا معاملہ پبلکلی سامنے آیا. اور ان ظالمین کے دفاع کے لیے جو مولوی سامنے آتے ہیں, آپ کو پتا فیصل آباد میں انسیڈنٹ ہوا تھا تو یہ 2 گلے پھاڑنے والے وہابی برادران صلح صفائی کے لیے وہاں پہنچ گئے تھے. اس کام کی صلح ہوتی ہے, یعنی اپنا کوئی بندہ کرے تو صلح صفائی پہ آ جاتے ہیں. تو جو صلح صفائی کے چکروں میں ہیں یا ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وجود سے اس زمین کو, پلانٹ ارتھ کو پاک کرے. ہم تو یہ دعا کریں گے کیونکہ یہ ناقابل اصلاح ہے, پوتڑیاں دے بگڑے انہیں, یعنی ڈائپرز کی عمر کے بگڑے ہوئے لوگ ہیں, تو ان کی کوئی اصلاح نہیں ہو سکتی. رہے وہ علماء جو ان کے بڑے ہیں, ان سے تو میں ریکویسٹ کروں گا اگر واقعتاً آپ اسلام کے لیے مخلص ہیں تو آپ کو فرنٹ سے لیڈ کرنا چاہیے. یعنی اس وقت جو بندیوں کے مفتی اعظم ہیں پلانٹ ارتھ پہ, مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی اور بریلویوں کے مفتی منیب الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالی, دونوں حنفی ہیں. ایٹ لیسٹ 50 کروڑ کے قریب لوگ تو ان کے فالوور ہیں ہی ہیں کسی نہ کسی فارم میں. اس اعتبار سے کہ انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میں اگر دیکھا جائے تو میجورٹی حنفیوں کی ہے, تو یہ ان کے بڑے ہیں. ہونا چاہیے کہ اب ان کو اسلام آباد جا کر ڈی چوک پہ دھرنا دینا چاہیے اور انہیں یہ اناؤنسمنٹ کرنی چاہیے کہ جب تک مجرمین کو سزا نہیں ملے گی ہم یہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کیونکہ اسلام کے اوپر ان علماء کرائم یعنی مجرم علماء کی وجہ سے ایک مشکل وقت آیا. آپ دیکھیں مدارس کی رجسٹریشن کا ایشو ہوتا ہے یا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اور قانون آتا ہے تو یہ سارے کے سارے شام کو بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں صاف ستھرے کپڑے پہن کے. اب جب واقعتاً اسلام کے اوپر مشکل وقت آیا ہے, چونکہ ان کے مدارس کے علماء بیچ میں شامل ہیں, تو ہمیں تو یہی وسوسہ آتا ہے, اسی وجہ سے یہ سامنے نہیں آ رہے. ادروائز اگر یہ اسلام کے ساتھ مخلص ہے نا, تو جس طرح گورنمنٹ کی پالیسیز کے اوپر انہیں خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کہ ہمارے مدارس کا کیا بنے گا, تو یہ مدرسے میں جو کچھ حرکتیں رپورٹ ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے بھی تو مدرسے ڈی فیم ہوں گے. اور آپ کی تو خواہش ہے کہ مدارس کا نظام آگے چلے, تو آپ کا کام ہے فرنٹ سے لیڈ کریں. اور اگر آپ نہیں کرتے تو اس کا مطلب پھر یہی ہے کہ گل بچ کوئی ہو رہا ہے, آپ ملے ہوئے ان کے ساتھ, اس سسٹم کو سپورٹ کر رہے ہیں. کسی ڈومیننٹ عالم نے کوئی مذمت نہیں کی. ایک ڈومیننٹ عالم سامنے آئے, مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالی, انہوں نے ایک ویڈیو کلپ بنایا, لیکن انہوں نے بھی ادھوری بات کی. میں اس نے ظن رکھتا ہوں کہ انہیں پتا نہیں ہوگا اس لیے ادھوری بات کی. انہوں نے ٹوٹل رخ موڑ دیا اس طرف کہ مدارس میں بچوں کو مارنے پیٹنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے, یہ معصوم بچے ہیں. ہمارے جو اپنے مدارس ہیں ان کے, اس میں وہ کہتے ہیں ہم نے استادوں کو اجازت نہیں دی ہوئی, اچھی بات ہے. پلس انہوں نے کہا کہ جس طرح سکولز اور کالجز کے ٹیچرز کی باقاعدہ ورکشاپس ہوتی ہیں, ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ نے کس طرح بچوں کو ٹریٹ کرنا ہے, اس طرح مدارس کے جو استاد ہیں ان کی بھی ٹریننگ ہونی چاہیے. بہت اچھی بات ہے. لیکن جو اصل مسئلہ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے مارا پیٹا, وہ طارق جمیل صاحب نے بھی ڈسکس نہیں کیا. این ممکن ہے ان کو پتا نہ ہو, ہم اس نے ظن رکھتے ہیں. اب اس ویڈیو کے بعد تو ان کو پتا چل جائے گا انشاءاللہ, تو انہیں اس معاملے کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے جو ایف آئی آر کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس بچے سے ناجائز مطالبات کرتے تھے اس کے استاد, اس کے انکار کے اوپر اسے مارا پیٹا گیا. تو اصل مسئلہ تو بیچ میں کوئی اور تھا. اس کو اوور لک کریں گے تو جب تک آپ اس کتے کو کنویں سے نہیں نکالتے, جو اصل مسئلہ ہے یہ کنواں ڈول نکالنے سے پاک ہونے والا نہیں ہے. اسی کانٹیکسٹ میں ماں باپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز کے اوپر, ان کے استادوں کی ان کے ساتھ جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اوپر بھی نظر رکھیں, خصوصاً وہ بچے جو کہ ہاسٹل میں رہتے ہیں, خواہ وہ اسکول کا ہاسٹل ہو یا مدرسے کا ہو. مدارس میں تو زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ مدارس کے اندر ٹیچرز کا ادب بھی سکھایا جاتا ہے نا, تو وہ بادب ہو کے جو کچھ ٹیچرز ڈیمانڈ کرتے ہیں تو وہ کرتے ہیں, پھر شام کے وقت ان سے خدمت بھی لے رہے ہوتے ہیں. اسکولز میں اس طرح کا کام ہاسٹلز میں بہت کم ہوتا ہے. ویسے ہاسٹل میں بہت کم بچے رہتے ہیں, زیادہ تر ڈے اسکالرز ہوتے ہیں. عموماً مدارس کے اندر بھی وہی بچے سکون کی زندگی گزار سکتے ہیں جن کو ماں باپ صبح کے وقت ڈراپ کریں اور شام کو گھر لے جائیں. میں تو یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ہاسٹل میں نہ چھوڑیں. لیکن آپ کو پتا ہے ملک کے اندر غربت ہے, تو غریب لوگ کہتے ہیں چلے 2 وقت کی روٹی مل جائے گی, لیکن 2 وقت کی روٹی کیا ملنی ہے, وہاں پہ بچوں کی جان بھی اب محفوظ نہیں رہی ہے. عزت تو محفوظ نہیں تھی,
जान भी महफूज नहीं रही। तो माँ बाप को पहले नंबर के ऊपर इस मामले में होश के नाखून लेने चाहिए। दूसरे नंबर पर रियासत का काम है कि इस तरह के जो केसेस रिपोर्ट होते हैं उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। अल्लाह का शुक्र है कि मीडिया की बरकत से अब ये चीजें रिपोर्ट होना शुरू हुई हैं, पहले तो ये रिपोर्ट भी नहीं होती थी। और इस तरह के जितने मदारिस हैं उनके लिए ऐसे कवानीन बनाए जाएं और उनके ऊपर चेक रखा जाए ताकि इस किस्म की एक्टिविटीज को अवॉइड किया जा सके। तीसरे नंबर पे जो उलमाए हक हैं, अगर हैं दुनिया में कहीं, होंगे यकीनन, तो उनका काम है कि इन काली भेड़ों से अपने मदारिस को आजाद करवाएं। पहले ही आपकी बड़ी थोड़ी सी इज्जत रह गई है, अगर उसको भी आप कंटिन्यू करवाना चाहते हैं तो इनसे जान छुड़ाएं, अगर वाकईतन आप इस्लाम के लिए मुखलिस हैं। देखें 2016 में आपको पता है मुफ्ती ज़र वली साहब जो बंदियों के बहुत बड़े मुफ्ती फौत होकर अपने बुजुर्गों के पास पहुंच चुके हैं, उन्होंने अब्दुस्तार ईदी साहब के बारे में एक स्टेटमेंट दी थी कि ईदी साहब चूंकि आउट ऑफ वेडलॉक बच्चों के लिए कोशिश करते थे कि उनकी परवरिश का कोई मामला हो, तो इस पे उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि ये तो बदकारी को प्रमोट कर रहा है। तो उस पर मैंने बड़ी सख्त वर्डिक दी थी, उस वक्त काफी लोगों को बुरी लगी, लेकिन आज सारे लोग कह रहे हैं इंजीनियर साहब बिल्कुल सही बातें की थी आपने। इन 9 सालों में 2016 की वो वीडियो है और आज है 27 जुलाई 2025, इन 9 सालों के अंदर इतने वाकयात रिपोर्ट हुए हैं कि मेरी वो बात बिल्कुल सही साबित हुई कि कोई मदरसा बचा नहीं है जिसके अंदर इस किस्म की एक्टिविटी ना होती हो। कम ज्यादा वाला मामला हो सकता है। फिर कई एक वाकयात रिपोर्ट हुए। मुफ्ती अब्दुल अजीज का वाकया तो वीडियो में लोगों ने देखा, और वो कोई छोटा बच्चा नहीं था, 22 साल का, पूरी उसकी मुट्ठी दाढ़ी है, जिसके साथ वो एक हाथ में उसने कुरान पकड़ा हुआ है और उसके साथ वो बुराई कर रहा है, और वीडियो उस बच्चे ने बनाई, केस चला, कितनी हाइप क्रिएट हुई। इस वक्त किसी को पता है कि वो मुफ्ती किधर है? जनाब वो मुफ्ती बाइज्जत बरी हो चुका है और लाहौर ही में उसने एक मदरसा खोला हुआ है। ना उसकी डिग्री कैंसिल किया उसके मानने वालों ने। मौलाना फजल रहमान साहब जो उस जमात के अमीर हैं, जिनके स्टेज को वो यूज करता रहा, सबसे पहले मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी तंजीम में अगर इस तरह के लोग हैं तो आपका काम है कि इनकी डिग्रियां कैंसिल करें, अदरवाइज आप भी इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। शवाहिद नाकाफी होने की बिना पे उसे छोड़ दिया गया। वीडियो रिकॉर्ड है, शवाहिद नाकाफी है। शायद तो नाकाफी होंगे क्योंकि डीएनए की अगर आपको रिपोर्ट भी तैयार करेंगे तो वो चंद घंटों में की जा सकती है। अगर हफ्ता पुरानी कोई वीडियो है तो वो तो फिर इस किस्म की कोई आपको रिपोर्ट मैच होती हुई नजर नहीं आएगी। इसलिए फिर ये लोग जो है वो छूट जाते हैं अदालतों से। उसके बाद आपको पता है एक वाकया हुआ हमारे जेलम शहर के अंदर, तहसील जो है दीना, उसमें फिर लड़काना में एक वाकया हुआ जो मस्जिद के मेहराब में बुराई कर रहा था एक उस्ताद अपने बच्चे के साथ। कई एक वाकयात रिपोर्ट हुए। इस रमजान के अंदर एतकाफ की हालत में कई एक वाकयात रिपोर्ट हुए। केपी में एक बच्चे को कत्ल कर दिया उस्ताद ने, इसी डर से कि उसकी खबर लीक ना हो जाए, और वो बच्चा पहले दिन मस्जिद में गया। उसकी मां ने उसे रमजान में पहली दफा भेजा कि अब तुम बालिग हो गए हो तो नमाज मस्जिद में पढ़ा करो। पहले दिन मस्जिद में गया और वो मौलवी कहते चढ़ गया। फिर आप लोग कहते हैं कि हम इन मौलवियों के बारे में कोई हाथ नरम रखा करें, जुबान नरम रखा करें। ये कहते हैं कि जी इस किस्म के वाकयात बाकी लोग भी करते हैं, और भाई बाकी लोग इज्जतें तो नहीं अवेल कर रहे हैं। या तो आप भी कोई इस किस्म के बुराई के अड्डे खोल लो ना, यानी मदरसे के बाहर लिख दो कि ये बुराई के अड्डे हैं, तो ठीक है, फिर हम आपके बारे में बात नहीं करेंगे कि आपने एक अड्डा डिक्लेयर कर दिया, आप जाने और रियासत जाने। बाहर आपने इस्लाम का नाम लिखा हुआ है तो भाई आपको क्रिटिसाइज किया जाएगा क्योंकि आप दीन के ठेकेदार बने हुए हैं। भाई स्कूल कॉलेज में अगर ये वाकया रिपोर्ट होता है, बहुत कम रिपोर्ट होते हैं, उसके बावजूद वो छोटा जुर्म है क्योंकि वो ठेकेदार नहीं है दीन के। आप तो ठेकेदार हैं भाई, चंदे खा रहे हैं इस दीन के ऊपर। उसके बावजूद आपने दीन के नाम के ऊपर इस किस्म की एक्टिविटीज को पनाह दी हुई है अपने मदारिस के अंदर, इसलिए आपको क्रिटिसाइज हम ज्यादा ही करेंगे। मुस्तकबिल में भी आपको उम्मीद ना रखें कि कोई हाथ नरम होगा आपके लिए। और मैं आपको बारहा अर्ज कर चुका हूं कि ये आज के लोगों का मसला नहीं है, सदियों से ये हमारे उलमाए किराम का मसला रहा है। हाफिज इब्न कसीर, जिनको बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, अहले सुन्नत कहलवाने वाले तीनों फिरके अपना बुजुर्ग मानते हैं, उन्होंने कुरान की तफसीर भी लिखी और तारीख भी लिखी इस्लाम की। तारीख इब्न कसीर जो है अल-बदाया वन नहाया के नाम से अरबी में, उर्दू में भी वो ऑलमोस्ट कोई 20 जिल्दों के ऊपर प्रिंट हो चुकी है, उसका पीडीएफ भी फ्रीली अवेलेबल है। उसमें हाफिज इब्न कसीर जो कि 774 हिजरी में फौत हुए, आज है 1447 हिजरी, यानी तकरीबन उनको फौत हुए 700 साल गुजर चुके हैं। वो अपने जमाने के लिए कह रहे हैं कि हमारे इस जमाने में अक्सर बादशाह, अक्सर हुकूमती ओहदेदार, अक्सर उलमा, अक्सर फुकहा, हाँ कहते हैं ना फकीह कोई होता है, वो भी यही कुछ ही होता है, अक्सर फुकहा, अक्सर ताजर इस बुराई में मुब्तला है, यानी ये बच्चों के साथ बदफेली वाला मामला, सवाए उनके कि जिनको अल्लाह बचा ले। फिर उन्होंने कहा ये सब के सब मलऊन है, अल्लाह की लानत है इनके ऊपर। फिर उन्होंने कहा कि मैं बच्चों के वालिदैन से कहूंगा कि अपने बच्चों को खा वो छोटी उम्र के हों, खा वो बालिग हो जाएं, उलमा किराम और इस किस्म के लोगों की पहुंच से दूर रखें।
जिस तरह वो टीवी पे इश्तिहार लगता है ना कि इस दवा को बच्चों की पहुंच से दूर रखें, वो कह रहे हैं कि ये जो उलमा, फुकहा, ताजिर और हुकूमती ओहदेदार, इनकी पहुंच से अपने बच्चों को भी और बालिग बच्चों को भी दूर रखें। अच्छा, आप सोच रहे होंगे बालिग बच्चों का जिक्र क्यों है? तो जी, मुफ्ती अब्दुल अजीज ने जिस बच्चे के साथ ज्यादती का मामला किया और उसकी वीडियो बनी, उसकी मुट्ठी दाढ़ी थी। बिल्कुल ठीक लिखा उन्होंने कि बालिग लोगों को भी बचा के रखें इनके शर से। और मियां वाला वाकया तो आपको पता है, मियां डिस्कस होगा भाई, मियां के बगैर जान नहीं छूट सकती। ये वही लेगेसी आगे चल रही है भाई। 16 साल उम्र मासूम अशरफ अली थानवी की, जिस वक्त का ये वाकया, उस बच्चे पे क्या गुजरी होगी। अल्लाह करे कि वो किसी ट्रॉमे में ना चला गया हो। आज तो कीमुल उम्मत है, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या क्या गम देखे, क्या क्या गम उन्होंने नकल किए। हकायात औलिया के नाम से अरवाह सलासा, उसमें वो मदरसा देवबंद के जो बानी हैं कासिम नानोतवी साहब, और उनके बाद जो उनके नायब बने रशीद अहमद गंगोई साहब, उनका एक वाकया उन्होंने नकल किया है। सीसीटीवी की वीडियो तो हमारे पास नहीं है, लेकिन थानवी साहब का कहना तो इन उलमा के लिए उससे भी बढ़ के सबूत है, और प्रिंट भी इन्होंने खुद किया है। तारज भी साहब ने जब ये वाकया सुना तो मुझे कहते हैं वाकई लिखा है, मैं बिल्कुल लिखा है। तो कहते हैं किताब भिजवा, तो मैंने उनको किताब भेजी थी कई साल पहले। तो वो वाकया आपको पता है, हमारे जो कराची के ममदू हैं मुफ्ती साहब, उन्होंने उसको डिफेंड करने की भी कोशिश की। अल्लाह का शुक्र है, ये बड़ी मेहरबानी है। अगर वो डिफेंड ना करते तो आप कैसे मानते कि वाकया वाकई लिखा हुआ है। और जिस तरीके से उन्होंने डिफेंड किया है, मजा आ गया। उन्होंने कहा कि ये फौज मजाक भी कर लिया करते थे। हाँ, ठीक। फिर उन्होंने जो उसकी मिसालें बयान की हैं, उन्होंने फिर बताया कि जी हम किस तरीके से, वो सारी गुफ्तगू मैं इसमें अटैच कर दूंगा ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि लोगों की लैंग्वेज क्या है। मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। मैं कहता हूं अगर ये दोनों माज़अल्लाह हम जिस परस्ती कर रहे होते, दोनों बड़ी उम्र के लोग, बड़ी बड़ी दाढ़ियां, तो क्या लड़कों की कमी थी उस जमाने में? तो क्या लड़कों की कमी थी उस जमाने में? तो क्या लड़कों की कमी थी उस जमाने में? हम जिस तरह परस्ती करने वाला क्या इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले आदमी को तलाश करते हैं इस काम के लिए? अब लिखने वाले की गलती है कि यार अगर कोई आपस में इतना बेतकल्लुफ है, इस तरह का मजाक कर भी रहा है, तो उसको किताब की ज़ीनत बनाना बनता नहीं है। वो बेवकूफ ने उसको किताब की ज़ीनत बना दिया है, वो बेवकूफ ने उसको किताब की ज़ीनत बना दिया है, वो बेवकूफ ने उसको किताब की ज़ीनत बना दिया है। तो इंजीनियर अगर ये इतराज करता ना कि इनके मुरीदों में अकल नहीं थी, एक निजी वाकया, महफिल का मजाक का वाकया किताब में लिख दिया, तो हम उसको सपोर्ट करते कि वाकई सही कह रहे हैं, यार एक बेतकल्लुफी का वाकया था, किताब में लिखने की क्या जरूरत थी? इंजीनियर क्या कुछ सड़ावा दिमाग है, उसके हमेशा उससे गोबर ही निकलता है, मुंह से भी गोबर। बात लोगों के गोबर का एक खास रास्ता अल्लाह ने बनाया है, वहीं से निकलेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके लिए वो रास्ता छोटा पड़ गया तो मुंह से भी गोबर निकलता है। लेकिन इंजीनियर के चूंकि दोनों रास्तों से गूं ही हमेशा निकलता है, लेकिन इंजीनियर के चूंकि दोनों रास्तों से गूं ही हमेशा निकलता है, तो मुंह की बवासीर कहते हैं ना, तो मुंह की बवासीर कहते हैं ना, तो मुंह की बवासीर कहते हैं ना, तो उसने फौरन इस पे क्या लौंडेबाजी कर रहे थे माशाल्लाह। ये खालिसन एक मजाक का वाकया है जो उनके किसी शागिर्द ने लिखा कि दोनों लेटे हुए मजाक कर रहे हैं एक दूसरे के, जैसे होता है ना बेतकल्लुफी का मजाक लोग कर रहे होते हैं, फोश मजाक भी करते हैं एक दूसरे के साथ बेतकल्लुफी में। वो एक महज मजाक का वाकया है। लिखने वाले का मकसद ये था कि इतने फ्री थे कि इस तरह के फोश मजाक भी आपस में कर लिया करते थे। लोग कर रहे होते हैं, दोस्त एक दूसरे से मजाक करते हैं। आज तो बड़ा कहते हैं ना, बड़ा तो बड़ा चमकता लग रहा है, काश तू लड़की होता मैं तुझसे शादी करता, ये कह रहे होते हैं ना लोग। कहते हैं ना, बड़ा तो बड़ा चमकता लग रहा है, काश तू लड़की होता मैं तुझसे शादी करता, ये कह रहे होते हैं ना लोग। ये दोस्त अहबाब आपस में मजाक करते हैं। फिल वक्त तो ये मैं वर्ड बाई वर्ड आपको वो हकायत सुनाता हूं जो थानवी साहब ने नकल की है, जो हाफिज इब्न कसीर ने लिखा था। ये उसके ऑलमोस्ट समझ लें कुछ 550 साल बाद का वाकया है। तो अगर हाफिज इब्न कसीर 700 साल पहले ये कह रहे हैं, तो उसके बाद तो ज़ाहिर मुश्किल वक्त ही मुसलमानों पे आना था ना। ये हकायत नंबर है 304 अरवाह सलासा में। एक दफा गंगोह की खानकाह में मजमा था। हजरत गंगोई और हजरत नानोतवी के मुरीद और शागिर्द सब जमा थे, और ये दोनों हजरात भी वहीं मजमे में तशरीफ फरमा थे कि हजरत गंगोई ने हजरत नानोतवी से मोहब्बत आमेज लहजे में फरमाया। ये वर्ड बाई वर्ड सुनेंगे ना, फिर आपको इसकी इंटेंसिटी का अंदाजा होगा। हाँ, मोहब्बत आमेज लहजे में फरमाया, यहां जरा लेट जाओ। मजमे में पब्लिकली हजरत नानोतवी कुछ शर्मा से गए, मगर हजरत ने फिर फरमाया तो बहुत अदब के साथ चित लेट गए। अदब के साथ, ये अदब, ये जो कहते हैं ना काबरीन का अदब, उलमा का अदब, असल में अदब इसलिए सिखाया जा रहा होता है कि उलमा के ऊपर जब मुश्किल वक्त आए तो वो स्टूडेंट्स के जरिए अपनी हाजत को पूरा करें। ये इसलिए आपको अदब सिखा रहे होते हैं। अदब के साथ चित लेट गए, हजरत भी उस चारपाई पर लेट गए, यानी वो वाले हजरत जिन्होंने बुलाया था दूसरे हजरत को। और ये कोई आम हजरत नहीं है, ये हमें कहते हैं ना जी बुजुर्गान दीन का इंजीनियर साहब अदब नहीं करते। ये बुजुर्गान दीन के वाकयात आपको सुना रहा हूं जो खुद लिखे हुए हैं। किसने लिखे हैं? थानवी साहब ने लिखा है। किसके बारे में? कासिम नानोतवी, जिन्होंने मदरसा देवबंद बनाया, और उसके बाद उनके नायब रशीद अहमद गंगोई। हजरत भी इसी चारपाई पर लेट गए और मौलाना की तरफ को करवट लेकर अपना हाथ उनके सीने पर रख दिया, जैसे कोई आशिक सादिक अपने कल्ब को तस्कीन दिया करता है। वो कहते हैं कि यानी उन्होंने उनके सीने पे हाथ रखा और फिर उससे उन्होंने फैज लेना शुरू कर दिया। मतलब वो तस्कीन, वो जो उन्होंने अल-मुहन्नत में लिखा ना, बुजुर्गों की कब्रों और सीनों से जायज तरीके से फैज लेने के कायल है, तो ये सीनों से वो फैज लेना शुरू कर दिया। सुकून आशिक सादिक, मुझे बताइए आशिक सादिक की टर्म कैसे आई? मतलब कोई उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता, ये आशिक सादिक का रिश्ता होता है। और यहां उस्ताद शागिर्द नहीं है, दोनों ही उस्ताद हैं। बेसिकली वो ट्रेनिंग कर रहे हैं बाकी बच्चों की जो वहां पे मौजूद है, कि इस तरह जब आपको कोई बड़ा बुलाए तो आपने इस तरीके से उसके सामने चित लेट जाना है और बोलना नहीं है। मौलाना हर चंद फरमाते हैं कि मियां क्या कर रहे हो, ये लोग क्या कहेंगे। यानी कासिम नानोतवी साहब को भी अंदाजा हो गया कि यार ये तो कुछ ज्यादा हो गया। तो उन्होंने कहा कि मियां क्या कर रहे हो, लोग क्या कहेंगे। हजरत गंगोई ने फरमाया, लोग कहेंगे, उनको कहने दो, जो बंद दिमाग बंद।
یہ اس کی ایکسپلینیشن ہے. اچھا یہ واقعہ بیان کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ جی دیکھیں آپ نا اس کو غلط رنگ دے رہے ہیں. اچھا جی آپ صحیح رنگ بھرتے ہیں اس میں. کہتے ہیں جی انہوں نے مطلب اس میں تو کوئی نہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. یعنی وہ چاہ رہے تھے کہ اس کے آگے کی جو قسط ہے وہ بھی اس میں بیان ہوئی ہوتی تو پھر ان کو یقین آنا تھا. تو کہہ رہے ہیں یہ الزام لگا رہا ہے. میں نے اس کے بعد کی کبھی بات ہی نہیں کی. میں نے آپ کو بتایا کہ اتنا بھی جو ہے نا اگر کسی مدرسے میں کسی باپ کے سامنے اس قسم کی ایکٹیویٹی ہو تو وہ اپنے بچے کو تو وہاں داخل نہیں کروائے گا. اگر کروائے گا تو پھر ٹھیک ہے, دماغ بند کر لے اپنا بھی. اگلی قسم سے رپورٹ ہوئی بھی ہے. وہ عاشق الہی میٹھی صاحب اتنے بڑے عالم دیوبند کے, وہ نقل کر رہے ہیں تذکرۃ الرشید میں. اب مجھے ترس آتا ہے ڈاکٹر اسرار صاحب کے اوپر بھی. یقین کریں وہ ان لوگوں کے نام اس طرح لیتے تھے جیسے صحابہ کرام کا نام لیا جاتا ہے. جب میری ملاقات ہوئی تو میں نے اس وقت ان کو کہا کہ حضرت آپ کو پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے کیا کیا دین کے ساتھ. جب چند ایک باتیں میں نے ڈسکس کی تو انہوں نے کہا کہ ہاں میری یہ فیلڈ نہیں ہے, میں امی ہوں. تو عاشق الہی میٹھی صاحب تذکرۃ الرشید میں لکھتے ہیں کہ یہی رشید احمد گنگوئی جنہوں نے قاسم نانوتوی کو لٹایا تھا مجمع میں اور عاشق صادق کی طرح ان کی طرف کروٹ کر کے ان کے سینے پہ ہاتھ پھیرا, پھر ان سے سکون لیا. وہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ قاسم میاں جن کو میں نے لٹایا تھا وہ دلہن کی شکل میں میرے خواب میں آئے. اس قسم کا اگر کوئی خواب آیا بھی تھا اس کو بیان کرنے کی بھائی کیا ضرورت تھی. بیسیکلی ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں اپنے ماننے والوں کی. یہ فیض چھوڑ کے جاتے ہیں نا پیچھے. اور وہ کہتے ہیں کہ پھر ہمیں ایک دوسرے سے نفع بھی پہنچا جو ایک مرد و عورت کو شادی کے بعد پہنچتا ہے. وہی جو آپ سمجھ رہے ہیں, ہاں جو میں کہنا نہیں چاہ رہا. اور کہتے ہیں یہ تو بڑا مبارک خواب تھا. اس میں اشارہ تھا کہ قاسم نانوتوی صاحب کے مرنے کے بعد ان کے شاگردوں کو رشید احمد گنگوئی صاحب نے دیکھنا تھا. تو یہ بیسیکلی اس طرح کے اشارے آئے تھے. اب یہ وہ چیزیں جو انہوں نے خود لکھی ہوئی ہیں بھائی. میں نے گن پوائنٹ پہ تھانوی صاحب سے نہیں کہا کہ آپ اس کتاب کو انڈورس کریں اور تاکہ آپ کے مرنے کے اتنے سال کے بعد, وہ تو 1944 میں فوت ہوئے, آج ہے 27 جولائی 2025, تو میں آپ کے بزرگوں کے حقائق لوگوں کو بتاؤں. یہ انہوں نے حکایات اولیاء کے نام سے لکھا ہوا ہے. آج تک علماء دفاع کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ مطلب فرینکنس تھی, اس قسم کی فرینکنس جی انہیں کو مبارک ہو. اللہ تعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی ان علماء کرام کی اس قسم کی فرینکنس سے محفوظ ہی رکھے جی. ہاں انہیں کو مبارک ہو. تو یہ سلسلہ ان کا چلتا رہے. حاجی عبدالوہاب صاحب جو رائے ونڈ کی روح رواں تھے, فوت ہو چکے رحمہ اللہ تعالیٰ, انہوں نے باقاعدہ تبلیغی جماعت والوں کے اوپر یہ پابندی لگائی تھی کہ کوئی ٹین ایجر بچہ آپ نے اس وقت تک تبلیغی جماعت کے ساتھ نہیں بھیجنا جب تک کہ اس کا باپ یا بڑا بھائی اس کے ساتھ نہ ہو. تو حاجی صاحب کو پتا تھا کہ یہ کچھ ہوتا ہے, واقعات رپورٹ ہوئے تھے. یہ میں نے نہیں حاجی صاحب سے کہا تھا کہ آپ اس قسم کی پابندی لگائیں. اور یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے. ویٹیکن سٹی میں بیٹھے ہوئے پاپ, ان کی بھی کئی ایک چیزیں میڈیا میں آئی ہیں. اسپاٹ لائٹ باقاعدہ فلم بنی ہے اس کے اوپر, ڈاکومنٹریز بنی ہوئی ہیں, لوگوں نے اپنی لائف سٹوری سنائی ہوئی ہیں کہ ان کے پاپس نے انہیں جو فیض پہنچانے کی جائز طریقے سے کوشش کی ہوئی ہے. وہ سارا کچھ بتایا ہوا ہے, عورتوں نے بھی مردوں نے بھی. لیکن گورے میں اتنی ہمت ہے کہ وہ چیزوں کو بیان کرتے ہیں, ان کو نہیں لگتا کہ اس سے کوئی کرسچینٹی کو خطرہ ہوگا. یہاں پہ لوگوں کو یہ خطرہ لگ جاتا ہے کہ اسلام کو کوئی خطرہ لاحق ہو جائے گا. اسلام کو خطرہ نہیں ہے, علماء کو خطرہ ہے.